Romans chapter 7. 로마서 7장 1절부터 이렇게 쭉 나가는데 먼저 율법을 아는 자들에게 이제 말씀한다고 하면서 비유를 대죠. Talks in a kind of like a parable about, well, not a parable, an example. An example of those talking in the ways of those who know the law and talking about a marriage. And he's the writer of Romans is applying this marriage example to us in that we are being married, we are being unified, one with Jesus Christ. 이 율법에서는 부부가 이혼하는데 이혼해갖고 재혼이라고 그러나요? 다시 결혼하면 재혼하는 데에 대해서 이제 간음자라고 그러죠. 그 살아있는 남편이 살아 있으면은 간음자라는 거죠. 그러니까 이혼하되 또 다시 결혼하면 이제 간음자라고 하면서 그렇지만은 그 남편이 죽었으면은 however if the man is dead the law states you are no longer an adulteress even if you get remarried. So satisfaction of the law or the fulfillment of the law has to be there for anybody to become right before the Lord. And so here we understand that Paul, chapter 5, chapter 6, he's talking about God's love, that he demonstrated, he commanded his love to us, that while we were yet sinners, he sent Jesus Christ to die for us. And then chapter 5, also likewise reckon yourselves unto this, that you are now unified with Jesus and now separated from that body of sin. And then chapter 6, he talks about do not let sin reign or have dominion over you. And then here, now we see chapter 7. After saying all of this, 그 죄에 대해서 이제 죄에 대한 지배를 당하지 말라, 죄를 다스리라, 예수님과 하나 된 것을 여길지어다, 뭐 이렇게 쭉 말씀하면서 이제 7장에 나와갖고 이제 본인의 실제가 나오는 거예요. 내가 보니까는 내 안에 죄가 살아있다는 거예요. So here, but before he preludes that with this one statement of understanding being married to Jesus Christ. 4절 말씀을 읽어보면요. Wherefore, my brethren, you also are become dead to the law by the body of Christ. 우리가 이제 율법에 대해서 이제 죽었다는 거예요. 어떻게 그리스도의 몸으로, 그러니까 그리스도가 십자가에 못 박아서 돌아가심으로 거기에 하나가 됨으로써 이제 죄에 대해서 우리가 죽었다는 거예요. 그래서 거기에서 이제 더 이상 타이가 없고 끊어갖고 이제 우리가 you should be married to who? To another. To who? Him. Who is him? Who is raised from the dead? Jesus Christ. 그러니까는 율법에 대해서 우리가 그 율법으로 지켜서 사는 게 아니고 거기에 대해서 죽었고 이제는 예수님이 죽은 걸로서 해갖고 우리가 같이 죽었고 거기에서 해방이 돼갖고 free 이제 어떻게 살으래요? 주님과 결혼한 것처럼 하나가 돼갖고 그리스도 안에서 예수님과 하나가 돼갖고 살으라는 거예요. 그렇게 살으라고 하면서 우리가 그러면 그렇게 하면은 we should bring forth fruit unto God. 하나님 앞에 열매를 무슨 열매? 각종 열매가 많이 있겠지만은 우선적으로 성령의 열매죠. 우리 마음 안에서 이루어지는 열매들. 그래서 포도나무요 가지 많은 열매를 그런 열매들을 우선적으로 그 열매가 없이 내가 전도한 열매가 많이 있으면은 그건 나한테 무슨 유익이 되겠습니까? 아무 유익이 없습니다. 내가 전도를 많이 해갖고 내가 어저께 이번 주에 이제 어느 목사님 간증을 들었는데 자기는 이제 소원회기를 500만 명을 전도하겠다고 소원을 해갖고 이제 지금 이제 사역을 한 40년을 했나 이렇게 했는데 이제 아주 연로하신 분이에요. 그런데 나는 그건 아주 좋죠. 500만 명 전도하는 건 it's great. 근데 지금 그 많은 사람들을 전도해도 이 열매가
근본적인 열매는 내 안에 있는 그 그리스도의 형상이 그러니까 예수님과 결혼했다는 그게 나타나야지 그게 이제 우선이죠. 우리한테는 전도를 많이 해갖고 이게 되는 게 아니에요. 그래서 고린도전서 우리 한번 읽어봅시다. 고린도전서 3장 11절 3장 이제 11절서부터 15절을 읽어보면은 뭐라고 했냐면은 1 Corinthians chapter 3 verses 11 through 15 For no other foundation can a man lay than this is laid, which is Jesus Christ. Now, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stone, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. And if any man's work abide, which he has built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer the loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. 무슨 말이에요? 그 말이잖아요. 그러니까 구원을 많이 전도했어. 일을 많이 했어요. 근데 뭐래요? 그리스도 심판장에 이제 쓰겠다고 하는데 심판을 받는데 불로소 심판을 받는다 그러죠. 불로소 심판을 받는데 이게 이제 불로소 심판을 받을 때 이게 남아 있으면은 상급을 받으리라. 남아 있지 않으면은 손해를 보지만은 그 영혼은 뭐래요? 영혼은 이제 구원을 받겠노라 했잖아요. 하시는 말씀이잖아요. 그래서 여기에 나오는 이 열매 근본적으로 그 열매는 그리스도가 내 마음의 형상이 이루어지는 게 그게 먼저라는 겁니다. 그래서 우리가 거기에 초점을 두지 않고 when we don't focus on Christ becoming His image or me becoming Christ-like or Christ becoming manifested in my heart, if we don't focus on that fruit that the abundance of life that Jesus Christ is talking about that's supposed to be manifested and become real inside of me, my heart, first and foremost, if we don't focus on that and we focus on all the good works that we do, like evangelizing and going to help the homeless, talking about homeless people. I met a homeless person and this person wasn't homeless, but I thought, and she kind of totally fooled me. And she said, 10불만 달래요. 나와 내 딸들이 1불도 아니고 10불 달래. 그리고 알고 보니까 이 여자는 I don't know if she's homeless, but this is her scam. She does this all the time in this area. Anyway, why did I do this okay, so doing good works for the homeless, all of that does not matter. 이게 왜냐하면은 그 불로소 심판을 받는 데잖아요. 주님 앞에 섰을 때. 그러면은 우리가 평생 여기 연로하신 우리 부모님도 평생 이렇게 목회하시고 하는데 이렇게 쭉 했는데 이 말씀이 내 안에서 실제가 되지 않고 이루어지지 않으면은 예수님과 나와 하나가 됐고 결혼을 했고 그리스도가 내 안에서 살아서 그 열매가 맺어지지 않으면은 하나님 앞에 그런 열매가 우선적으로 맺어지지 않으면 이 모든 일들이 불로소 심판을 받는데요. 그래서 그걸로 불로소 심판을 받았을 때 남아있는 거에 대해서 내가 상급을 받고 아무것도 남지 않으면은 어떻게 되는? 손해를 본다는 거예요. 손해 봤는데 하지만은 구원은 얻으리라. 그래서 우리가 초점을요 우선적으로 우리는 먼저 교회를 가면은 은혜를 받으면 전도하라 그것도 좋아요. 근데 우선적으로는 이 내 마음에 대한 문제, 예수님과 하나 되는 그거에 대해서 초점을 맞추면서 이 모든 것을 이루어져 나가고 나가야지 이게 맞는 거죠. 그렇지 않으면은 잘못 나가요. 잘못 나가면은 또 여기에 대한 율법이 또 뭐가 나오냐면 내 의가 살아납니다. 그래서 내가 가서 전도해 내 의가 그래서 보세요. 교회에서 전도 많이 하는 사람들은요 조금 이렇게 좀 풍기는 게 있어요. 그리고 또 교회에서도요 그걸 아주 이렇게 해 띄워줘. 왜? recognize 해주잖아요. 무게 누구는 이렇게 전도했으면 아니면 또 헌금 많이 내는 사람 이게 교회들 일반 교회들 보잖아요. 누구는 얼마 냈고 그거 다
그 사람 띄워주는 거거든요. 근데 그 의가 살아나는데 그 의는 하나님 앞에 더러운 헝겊보다 못한다는 그 의인데 그걸 깨닫지 못하고 자꾸 그쪽으로 이렇게 밀어주는 현대 교회죠. 자꾸 그쪽으로 자꾸 이렇게 밀어. 근데 우리로서는 지금 마지막에 우리는 그 마지막에 계시록에 나오는 말씀 7교회 중에서도 우리는 그 모든 교회에게 말씀하시는 거에서 우리는 순종을 하고 우리 마음에서부터 우리 행함으로서부터 이게 이루어져 나오면서 이기는 자들이 되어야 됩니다. 꼭 레오디아 교회한테 말씀한 것뿐만 아니라 퍼가몬 교회, 사디 교회, 이 모두 에베소서 모든 교회들한테 말씀한 것처럼 다 그 이기는 자가 돼야 돼요. 우리 삶에서. 그래서 여기에서 나오는 이 열매는 the fruit unto God, we must understand first and foremost is Jesus Christ taking residence and reigning in my heart. That is the first and foremost. 그게 아니면은 보세요. 그러니까 우리 본맘에 대해서 아시고 이 정과 욕심, 행함의 마음에 대해서 아셔갖고 이 본맘의 그리스도의 영이 본맘의 생명의 빛이 들어오지 않으면은 이 말씀들은 절대로 이루어질 수가 없습니다. 절대로 한평생 기도를 그렇게 열심히 해도 이 말씀이 이루어질 수 없는 거였어요. 본맘의 빛이 안 들어왔기 때문에. 근데 본맘의 빛이 들어왔기 때문에 그거를 이제 내가 어떻게 해요? 하나님께서 그거에 대해서 나에게 길을 열려주시고 내가 첫째 계명 주님 바라보기 때문에 그게 이제 있기 때문에 이제 와서 이 모든 말씀에 대해서는 행함의 마음에 대한 거거든요. 행함의 마음. 그 행함의 마음에 이제 그리스도의 영이 차는 게는 fruit of God, fruit unto God. 그 주님이 내 마음에서 Christ, the Spirit of Christ becoming now in me. Fullness of Jesus Christ. 그 열매가 우선적으로 중요해야 되는 거예요. 행하면 가서 이제 전도하는 것보다도. 그래서 어떻게 해요? 4절 말씀에 says what? Consider yourselves. You are now dead. You have become dead to the law. 율법에 대해서 죽었다고 그런 거예요. 그게 뭐냐면은 율법으로 나에게 구원이 이루어지는 게 아니고 율법으로 하나님을 기쁘게 하실 수 없는 거고 율법으로 이 열매를 하나님이 원하는 열매를 맺을 수 없다는 거예요. 그래서 예수님이 오셨습니다. That's why Jesus Christ came. And so this month we got to remember what we are looking forward to in the end of this month, which is Pesach. 부활절이에요. 주님이 오신 이유가 바로 이 말씀들입니다. 사실은. 주님이 왜 왔어요? 나의 문제를 해결해 주시러 온 겁니다. 해결, not 해결하실 거게 아니라 해결. 그분이 하셨다는 거예요. Already this problem of sin has been resolved through the sacrifice of Jesus Christ, through the demonstration of love that God has demonstrated to us through His Son Jesus Christ. 이게 벌써 해결이 된 겁니다. 해결이 됐는데 내 안에 실제가 안 되는 게 이제 계속적으로 읽어보면은 사도 바울도 그 말씀을 하는 거예요. 5절 말씀에 For when we were in the flesh. 이 we가 누구예요? 우리가 육신 안에 거했을 때 이 우리가 누구예요? 이게 우리 혼이죠. 내 마음이죠. 내 생각이죠. 혼입니다. 혼이 육에 거했을 때 어떻게 돼요? 죄의 일들이 motions of sin which were by the law did work in our members to bring forth fruit unto death. 우리가 육 안에 거했을 때 죄의 일들이 우리 마음에서 우리 죄의 일들이 우리 지체 안에서 역사함으로써 일을 함으로써 what happened? Bring forth fruit unto death. 사망에 대한 열매를 맺었다는 거예요. 그러면 이 말씀은 꼭 내가 율법에 대해서 범죄를 했는 것뿐만 아니라 만약 가령 예를 들면 살인하지 말라 해갖고 살인한 것뿐만 아니라 살인을 안 했어도 내 마음에 살인을 한 거에 대해서 얘기를 해주는 거죠. 선악에 대해서도 우리가 그거를요
거기에서 그 선악에 대해서 그거를 깨우치지 못하면은 이 마음에 일어나는 일들에 대해서 모르면은 어떻게 돼요? 겉으로만 내가 안 한 것처럼 딱 하면은 안 한 거야. 아닙니다. 이 율법을 쓰신 이 율법을 준 그 모든 백성들에게, 특히 바리새인들에게 주님께서 말씀했잖아요. 회칠한 무덤이다. 너희들은 장님이다. 겉으로는 이렇게 다 율법을 지켰어요. 근데 구원을 이루지 못하면서 어떻게 돼요? 그 마음 안에 율법을 범한 거예요. 그래서 율법으로 인하여 이 모든 욕종이라 그러죠. 어디 말씀이야? 8절 말씀에 욕종, 각종 죄에 대해서 율법으로 인하여 내가 다 알았다는 거예요. 왜? 그 율법의 역사가 겉으로만 행동으로만 나오는 것뿐만 아니라 이 마음 안에서 일어나는 모든 죄악이 다 드러났다는 거예요. 그 율법으로 인하여 이걸 삭삭히 알게 됐다는 거예요. Through the law, what did we come to understand? Concupiscence, the lust. All sorts of lust that arises in me. So this for when we were in the flesh. Who is this we? The we we're talking about is our souls. We're in the flesh, the motions of sin. The workings of sin, which were by the law, did work in our members, in our bodies, in our members, to bring forth fruit. Not in my spirit, but in our bodies. But we were in the flesh. My heart, my soul was in the flesh. So the motions of sin brought these things out, these workings, and then I see the members and to bring forth unto fruit, unto death. But see, we have to understand, this motions of sin is not only talking about, okay, I did commit adultery. I did commit fornication. I did this. No, it's also talking about, no, I didn't commit adultery, but when I looked at a woman, my heart went after her, and I did commit adultery in my heart. See, it's also talking about that. And that's why we understand in verse 8, sin taking occasion by the commandment wrought in me all manner of lust. For without the law, sin was dead. I saw all manner of lust. Where? Most of us, well, nowadays, people act out their lust like it's nothing. Sexual immorality is just nothing. But most of us, we don't, have sex with every person that we see. So so it's not really only talking about this outward keeping of the law. It's talking about also what's in our hearts. And this is why Jesus, verse 4 talks about we need to be married to who? To Jesus Christ. See? 그래서 우리 이 겉으로 나오는 그런 범죄뿐만 아니라 내가 이 마음속에서 일어나는 이 범죄들을 다 어떻게 인정하고 보라는 거죠, 사실은. 알으라는 거예요. 마지막 25절에 이거 너무 웃기는 말씀 아닙니까? 처음에는 전반절이라고 그러나 그게 전반절에는 너무 좋은 거예요. 감사, 그리스도 안에 하나님께 감사, 그리스도 안에. 근데 딱 끝났어. 그 다음에 후반절에는 뭐라고 그래요? 그래서 생각으로는 내가 율법을 섬기면서 하나님의 법을 섬기면서 육으로는 내가 죄의 법을 섬긴다. 그러고 끝나. 그리고 이거 너무 황당한 거 아니에요? 그리고 끝나. 그럼 이제 8절로 들어가지만은 그게 결론을 지는 겁니다. 결론을. 사도 바울이 자기가 자기를 봤을 때 이 결론을 땅땅 지는 거예요. 그래서 내가 육으로 이렇게 하는구나. 근데 그 전에도 그 말씀들을 다 얘기해 주는 게 뭐냐면은 그리스도와 하나가 되면은. 그래서 이제 8장 1절 말씀이 이해가 될 수가 있는 거지만은. So here we go. We understand that when verse 5 talks about the motions of sin, it's talking about all of these things. And verse 6, but now we are delivered from the law, that being dead, wherein we were held, that we should serve in the newness of spirit and not in the oldness of the letter. 우리가 이제 율법에 대해서 죽었으니까 어떻게 살으래요? 한국말로는 serve in the newness of spirit. 그렇죠? 그건 영어로 말했지만은 그리고 not in the oldness of the letter. Right?
그러니까 이 율법으로 내가 살라고 하지 않고 영으로, 성령으로, 새로운 성령으로 살라고 이렇게 얘기를 하는 거잖아요. 왜? 나는 율법에 대해서, 이 법에 대해서 죽었다. 내가 그걸 완전히 인정을 해야 돼요. 나는 이거 지킬 수 없다는 거에 대해서. 100% 할 수 없다. 손 들어야 된다는 겁니다. 안 된다. 그래서 예수님으로 인하여 내가 이걸 할 수 있구나. 예수님으로 인하여 할 수 있다는 거, 해야 된다는 거죠. 근데 내가 아니고 예수님으로 인하여 해야 된다는 거예요. 꼭 해야 돼요. 율법은 꼭 우리의 삶에서 이루어져야 돼요. 율법을 그래 내 던져 버리는 게 아니고 내 안에서 이 열매가 맺어지, 그러니까 내 안에서 그리스도의 형상의 열매가 맺어지면 내 바깥으로 뭐가 나와요? 율법에 이루어지는 게 나오는 거죠. 성령의 열매가 내 마음에서 이루어지면은 내 바깥으로 나오는 행실이 율법이 이루어지는 행실들입니다. 다. 그래서 하나님을 사랑하고 첫째 계명, 둘째 계명의 율법과 선지자의 모든 게 거기에 다 함께 거기에 있다는 거예요. 왜? 내가 내 마음 안에서 when I become unified with Jesus, when Christ finally, when I finally let go, because it's about surrender. When I finally let Jesus come into my heart, 예수님이 내 마음 안에 들어와서 이제 좌정하시게 내가 surrender 할 때, 그러면은 내 마음 안에 그리스도의 형상이, 내 마음 안에 그리스도의 열매가, 그 성령의 열매가 이루어질 때 몸 바깥으로 나오는 행실은 뭐예요? 율법이 이루어지는 겁니다. 그래서 율법을 안 이룬다는 게 아닙니다. 이루는데 이루는 방법이 어디에 있냐 이거예요. 사탄 미혹은 나로 하여금 내가 하도록 자꾸 속입니다. 미혹으로 너의 선으로 살아야 된다 하면서 그 선으로 애를 써갖고 자꾸 율법을 이루려고 하는 겁니다. 우리가. 근데 그게 아니거든요. 그거를 내가 봐서 거기에서 빠져나와야 되는 거거든요. 내 손으로 할 수가 없으니까 완전히 인정을 해라는 거야. I can't do this. We cannot fulfill the law. So don't even attempt to do that with your own strength. Now that, okay, so let me rephrase that. Having understood what chapter 5, chapter 6, and what chapter 7 is talking about, 그거를 having understood, don't attempt to do it by your own strength. 그거 모르고는 I have to attempt to do it by my own strength. 로마서 5장, 6장, 이제 7장 읽어 나가는데 그 5장에 있는 말씀이나 6장에 있는 말씀을 이해를 못하고 알지 못하면은 내 힘으로 내가 해야 돼요, 율법을. 그렇지 않으면 완전히 타락이죠. 내 힘으로 내가 이렇게 지키려고 애를 써야 되는데 이 5장 말씀에 그리스도가 누구시고 은혜가 무엇이고 하나님의 사랑이 뭔지 확실하게 깨닫고 알 때, 그리고 6장의 말씀에 죄를 지배할 수 있다는 그런 말씀을 이제 이해가 되고 이제 7장을 예수님과 하나가 돼야 된다. 결혼해야 된다. 그리스도의 생명에 사는 resurrected life에 대해서 그렇게 하면은 어떻게 돼요? 그러면 내 힘으로 하려고 하지 마. 거기에서 이제 행복을 하라는 거예요. 손 들고 완전히 그리스도께 가라는 겁니다. 그래서 그리스도로 인하여 그러니까 우리는 가지라니까. 예수님이 우린 가지래요. 열매는 가지에서 맺이지만은 그 모든 nutrition이고 생명이고 뭐고 다 어디에서? 바인에서 오는 겁니다. 그러니까 그분이 포도나무이시고 우린 가지니까 그분에서부터 오는 모든 힘, 모든 생명, 그분이 이루신 모든 일로 인하여 열매를 맺으라는 거죠. That's why, look, it says, we have been delivered. 율법에서 구원을, delivered, 구원, 해방? 한국말이 뭐예요? 구출, delivered from the law. 그래서 더 이상 don't try to keep it by your own strength, thus feeding your self-righteousness.
And don't try to live by that, but live by the grace. 은혜는요, 곧 능력입니다. 은혜는 우리가 사람들이 이렇게만 생각해요. 은혜는 내가 unmerited favor gift. 내가 꼭 그냥 은혜는 unmerited gift라고 생각하지만은 은혜는 곧 능력이에요. 그 은혜가 능력입니다. 그 은혜가 있기 때문에 내가 이 모든 말씀을 지켜 행할 수가 있는 겁니다. 그 은혜 자체가 능력인데 우린 은혜는 그냥 unmerited favor, unmerited gift 그리고 그냥 받는 그렇게만 생각하는데 사실은 은혜 자체가 능력이에요. 우리 삶에서. So, what shall we say then? Is the law sin? God forbid. No, I had not known sin but by the law, for I had not known lust except the law had said, thou shalt not covet. But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence, for without the law, sin was dead. 그러니까 7절, 8절 말씀이 바로 그거예요. 조금 전에 설명했던 거, what I just explained a little while ago about, hey, don't try to be good by your own strength. Be good by the strength of Jesus Christ. Don't try to fulfill the law. Don't try to fulfill the law by your own strength, but fulfill the law by surrendering to Jesus Christ, by becoming one with Him. 그래서 우리가 이제 속사람, 겉사람 그 강의 들었을 때 그냥 무조건 굴복하라는 거예요. 굴복은 내가 하지만은 그 안에 있는 거 보는 거에 대해서는 이 율법을 인정을 하는 거죠. 이 안에 보이는 게 내가 굴복했을 때 올라오는 것들이 많이 있잖아요. 그러면서 마음이 불편한 거 그거를 이제 씹어 삼키라는 거는 이 율법을 인정하라는 거죠. 이 몸 안에 지체 안에 뭐가 역사한대요. 죄가 역사한다는 거를 그러면서 어떻게 해? 주님을 붙잡고 주님 앞에 나가면서 주님의 은혜로 힘으로 그분을 이제 섬기도록 하는 겁니다. 그게 이제 이렇게 변화가는 거죠. Being delivered, translated from the flesh to the spirit. Darkness to the light. Good and evil to life. 이게 어둠에서 빛으로, 그러면서 육에서 영으로, 그러면서 선악에서 생명으로 이렇게 옮겨가는 겁니다, 사실은. 그래서 우리가 죄는 율법으로 인하여 이 모든 것을 밝혀냈다는 거예요. 밝혀냈으니까는 내가 죄에 대해서 알면서 이제 죽었노라 사망이 이루어진다는 걸 알았다는 거잖아요. 그 다음 구절에는 뭐예요? 내가 율법이 없을 때 한 번은 살았었다는 거예요. 몰랐으니까 살은 거죠. 율법에 대해서 몰랐으니까는 죄에 대해서 몰랐으니까 살았는데 but 계명이 들어왔다. 그러면은 이제 우리가 그거를 또 어디야? 창세기로 가봅시다. 주님이 선악과랑 생명나무 다 이렇게 만드신 다음에 명령이 없었어요. 없었을 때는 죄가 없었어요. 근데 명령이 들어오고 나서부터 죄가 이제 생긴 겁니다. 똑같아요. 우리가 명령을, 하나님의 말씀을, 율법을, 그러니까 이 말씀 자체가 율법이잖아요. 사실은. 꼭 십계명만 율법이 아니고 신약 성경도 어떻게 보면은 주님의 계명들이잖아요. 그래서 이 계명들을 지키는 자들이 뭐해? 나를 사랑하는 자들아. 그래서 이 말씀이 없었을 때는 우리가 살았어. 왜? 몰랐으니까. 근데 이제 이 계명이 들어오고 나서 하니까 이 죄를 알고 어떻게 돼요? 내가 죽었다는 거예요. 죄로 인하여 죽었다는 거예요. 이게 이제 4절 말씀에 주님과 같이 죽었다는 게 아니고 죄로 인하여 그 사망의 열매들이, 죽음의 열매들이 나타난다는 거죠. 그래서 율법이 들어와 갖고 어떻게 돼요? 나한테 율법은 10절 말씀에 뭐래요? Which was ordained to life. 율법은 나를 사망으로 인도하는 게 아니고 생명을 주려고 주신 겁니다. 사망이 아니고. 근데 어떻게 마귀가 끼어갖고 율법으로 인하여 나에게 이게 어떻게 됐어요? 사망이 돼버린 거예요. 마귀가 딱 껴갖고. 그래서 그거를 하나님이 예수님을 보내심으로써 이게 해결이 된 겁니다. 마귀가 낀 그 자리에 예수님이 내가
대속해 주셔갖고 그거를 없애준 거예요. 그래서 요한일서 3장 마귀를 멸하러 오셨다고 그랬습니까? 마귀의 일들을 멸하러 오셨다고 그랬습니까? 일이죠. 이 마귀의 일, 그 죄, 이게 딱 껴갖고 나로 하여금 이게 생명이 아니고 사망을 이루는 그것을 멸하러 오셨다는 거예요. 그럼 멸하셨습니까? 아니면 다 끝내지 못하셨습니까? 우리 예수님이. 끝냈습니다. 할렐루야. 내 안에서 그 살아계신 예수님이 내 안에 계신단 말이야. 근데 지금 문제가 뭐예요? 우리한테는 똑같아요. 이제 12절 말씀에서 쭉 나오는 거. 사도 바울이랑 똑같은 문제입니다. 나는 속사람으로는 나는 내 생각으로는 나는 율법을 하나님을 지키고 이렇게 하고 싶은데 나 보니까는 내가 하고 싶은 건 안 하고 하기 싫은 거를 한다. 내가 하고 싶은 거는 안 하고 하기 싫. That which I want to do, I do not do, but that which I hate to do, I do. That's the dilemma that 우리가 다 그런 지금 사도 바울이 우리의 딱 그 딜레마를 꼬집어 준 거 아닙니까? 사도 바울 자신도 이제 다 알았어요. 하나님의 사랑이 예수님으로 인하여 십자가에 못 박아갖고 이렇게 해갖고 죄의 사함이 돼갖고 내가 그분의 은혜 이 모든 거 알았어요. 그리고 죄를 지배하고 이거 다 알면서 그러면서 내가 주님과 하나가 된 결혼을 해야 된다. 내가 주님의 죽음의 하나가 돼갖고 죄에 대해서 이제 율법에 대해서 죽었고 주님이 살아계심으로 살아난 것을 그 resurrected life로 하나가 돼갖고 이제 살았다. 그분이랑 하나가 돼갖고 이제 이 모든 말씀이 이루어지는 거를 다 아는데 보니까는 아니야. 보니까는 어떻게 돼요? 그래서 12절 말씀 Wherefore the law is holy 율법은 거룩하다 그랬습니다. And the commandment holy and just and good. 율법은 이렇게 거룩하고 의롭고 의롭고 선하다고 이렇게 얘기했는데 어떻게 was then that which is good made death unto me? God forbid. 그래서 이 선하고 나한테 좋은 걸로 이렇게 했는데 나한테 사망으로 이렇게 만들어졌냐 이거 아니라는 거예요. 왜 그 율법이 있었냐? 죄를 밝히라고인 거예요. 다시 말하자면 율법으로 인하여 죄를 밝히고 죄를 밝히면서 또 누구를 밝혀요? 사탄을 밝히는 겁니다. 우리 다시 창세기 3장으로 돌아갔을 때 보세요. 선악과가 있었어. 생명나무가 있었어. 이제 계명이 들어왔어요. 뭐예요? 이거 먹지 말라고. 이거 먹지 말라고 들어왔을 때 그 다음에 누가 등장했습니까? 그 뱀. 뱀이 그때 등장한 거예요. 계명 없으면 뱀이 등장할 기회가 있어요? 등장할 것도 없어. 그러니까 율법으로 인하여 우리가 뭐를 알게 돼요? 죄를 알게 되고 그 죄의 근본을 알게 되는 겁니다. 그래서 하나님이 그 율법을 주신 겁니다. 그거를 알으라고. 죄를 알고 죄의 근본을 알고 선악과의 결론이 선악과가 뭔지 그거를 알라고 우리에게 율법을 주신 거예요. Why did he give us the law? Because the law is holy, just, and good. And Paul says, so that which was good for me, was it made unto death to me? No, God forbid. God forbid that sin, that it might appear sin, working death in me, by which is good, that sin by the commandment might become exceedingly sinful. So, for me to find out what sin is, in all of its depth, exceedingly sinful, 죄, 그냥 그 껍질에 된 것만도 말고 그 속 알머리, 근본, to understand what sin is. So let's go back to chapter 3 of Genesis, talking about, okay, so without the commandment, would the serpent have appeared? No. It's the commandment was there, and then the serpent came. And then the serpent came to do what? Tempt Eve. To do what? To sin. So, having understand this, the law was given to us so that we can understand and know sin, know what good and evil is, and know what the essence of sin is, where the root of sin comes from. 그 죄의 뿌리, 그 죄의 근본.
선악과로 인하여 사탄 그 뱀이 나를 속였다는 그거를 율법으로 인하여 알아내는 거예요. 그거를 알으면은 뭐 하려는 거예요? 그걸 알고 그래서 율법이 인해서 이 모든 것을 들춰내는 겁니다. 들춰내면서 벌써 우리는 은혜를 아는 자들이라는 거예요. 벌써 은혜를 아는 자들이니까 이거를 깨닫고 어떻게 해요? 주님을 의지하라는 거죠. 주님을 의지하라는 거예요. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold unto sin. We know. 율법은 뭐래요? Spiritual. 한국말로 영적이래요. 근데 나는 carnal? 육신적이래요. 그래서 육신적인 내가 어디에? Bondage, right? Sold unto sin. 죄에 팔렸다는 거예요. 육신적인 나에게. 그래서 이제 여기에서부터 계속 뭐래요? 8장 말씀에 나오는 건 육에 속한 사람, 영에 속한 사람. 그걸 이제 분별해내는 겁니다, 사실은. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold unto for that which I do. 결론이 나오잖아요. 어떻게 이걸 아느냐? 율법은 영적인데 나는 육신적이고 나는 죄에 팔렸다. 왜? 내가 For that which I do, I allow not. 내가 하고 싶은 거는 안 하고 하기 싫은 거를 actually 내가 미워하는 이 짓을 내가 한다. 그런 말씀이잖아요. 왜? 내 안에 보니까는 이 죄의 역사가 있다는 겁니다. 어디에 있습니까? 내 영에 있습니까? 내 육에 있다는 거예요. 내 육에 있다는 겁니다. 그래서 5절 말씀에 For when we were in the flesh, 우리가 육 안에 거했을 때, 그게 어디입니까? 육 안에 거했을 때 육신으로 선악으로 여기로만 살라고 했을 때, 근데 어떻게 돼요? 예수님이 오셨다는 겁니다. 예수님이 오셔서 거기에서 나를 빠져나오게끔 했다. 그래서 주님이 나는 곧 길이요. 나는 곧 길이요. 진리요 생명이라고 하셨습니다. 그 길이 예수님이 길이시고 그 예수님이 길이 돼주시고 길을 만들어주시고 그러니까 그 길입니다. 완전히. 길을 만들어주신 이도 예수님이고 그 길이신 예수 그분으로 인하여 여기에서 이제 죄에 대해서 죄의 사망의 법에서 이제 빠져나올 수 있다는 겁니다. 죄에 빠져나오라는 거죠. 그래서 15절, 16절 If then I do that which I not do, which I would not, and I consent unto the law that it is good, now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. 이제 결론을 내리기 시작하는 거죠. 사도 바울이 그러면은 나는 죄를 짓고 싶지 않는데 죄를 짓는단 말이야. 나는 주님의 생명으로 의로 살고 싶은데 불의로 산단 말이야. 그러면 이거를 봤을 때 그러면 결론을 내리라는 거야. 인정을 하라는 거죠. 그 결론을 내리는 거. 그러면은 사도 바울도 여기에서 무슨 결론을 내려요? 17절 말씀에 결론을 내리잖아요. 누가 하는 거래요? 죄가 하는 거래요. 내가 하는 거래요? 아닙니다. 이 결론 있어. 사도 바울이 이제 결론 내려준, 그러니까 예수님이 사도 감동시켜갖고, 인스피레이션을 줘갖고 우리한테 얘기하는 말씀입니다, 사실은. 그래서 이 inspired word of God, 내 안에서 manifestation, 살아서 움직이는 이 말씀이 돼야 된다는 거예요. 그래서 내 안에서 나타나야 된다는, 우리한테 얘기해 주는 거야. 누가 그래? 죄가 그런다는 거야. 그래서 눈을 떠서 보라는 겁니다, 사실은. 머리를 깨우쳐 나갖고 이거를 보라는 겁니다. Awaken to the truth, the reality of what Jesus Christ has done. Awaken and open your eyes to the spiritual realm. 영적인 세계를 보라는 거죠. 영적인 세계 보는 거는요, 우리가 천사가 나타나갖고 영적인 세계, 영적인 세계에, 귀신이 딱, 저기 귀신 붙었네. 그게 영계가 열린 거예요. 그건 아주, 여기 있는 귀신을 보고 내 안에 있는 이거는 못 보면은 이건 얼마나 열린 거예요. 아무것도 안 열린 거예요, 사실은. 속은 거지. 아니, 속은 거보다 뭐에 대해서 속았어? 그거 내쫓으면은 다 해결이 됐다.
근데 해결 안 된 거잖아요. 그래서 영적인 영안이 뜨는 거는 이런 거를 볼 수 있는 게 영안이 뜨기 시작하는 겁니다, 사실은. 그래서 이 영안이 뜨는 거에 대해서 너무 은사적으로 생각하지 마시고 너무나 이렇게 신비적으로만 생각하지 마시라는 거예요. 우리가 지금 사는 이 생명, 사는 이 삶 자체가 신비, 생명의 빛으로 인하여 영혼 육을 갈라놓을 수 있다는 그 자체가 영안이 영안이 your eyes are being opened to the spiritual realm. When I first heard the song, "Open the Eyes of My Heart," this is 1996, 97. I was in Hawaii doing my DTS, and I said, "Oh, this is such a wonderful song," because I want my eyes to be open to the reality and to the truth of Jesus Christ. But what they were teaching me was how to hear the voice of God. 은사적인 거. And they were teaching me those things, and so I thought that was all that it was. But now I realize, no. That's just very, very rudimentary, very elementary, very childlike. 애들이 장난감밖에 안 되는구나, 그런 것들이. 지금은 이해가 되고 알게 되는 건, 이 영안이 떠지는 거는 opening the eyes of my heart is 이런 것들을 내 안에 영혼 육을 볼 수 있는 그 자체가 영안이 떠지는 거구나. 그리고 내 안에서 생명의 빛을 알고 볼 수 있는 게 이게 영안이 떠지는 거고, 내 안에서 이런 죄를 발견하는 거. 그리고 내 안에서 죄의 근본, 사탄, 선악, 그런 게 보이고 알게 되는 게, 영안이 떠지는구나. 그런 거 모르고요. 아무리 귀신들 봐면 뭐예요? 이런 말씀을 모르고 아무리 은사적으로 저 사람 투시 그거 보면 뭐하냐고. 그게 영안이 떠진 거는 아주 애들 장난감이라는 거예요. 왜? 그거 갖고 내가 사탕놀이하고 이렇게 놀이기 할 수는 있지만은 실제적으로 내 삶이 바뀌는 거는 아닙니다. 그래서 주님이 불법이라고 하는 거죠. 주여, 우리가 주님의 이름으로 귀신을 내쫓았습니다. Lord, we cast out demons. We healed people. We did this and this and... No. Depart from me, you practitioners or you lawless ones. 그래서 그런 게 아니고 우리가 분명히 알아야 될 것은 이게 아니고 내가 주님을 바라봄으로써 첫째 계명으로 인하여 내가 내 안에 있는 이 역사를 발견할 수 있는 거. 사도 바울같이 영안이 떠있으니까 자기가 이런 걸 보이는 거죠. 영안이 뜨지 않으면 어떻게 내가 그랬다고 항상 그러잖아요. 나는 죄인입니다. 내가 그랬습니다. 근데 이게 아니고 보니까는 이게 내가 그러는 게 아니네. 왜? 나는 안 그러고 싶으니까. 근데 그러면 내 안에 죄가, 내 안에 사탄 미혹 귀신이 역사하구나. 어디 안에? 육 안에. 영 안은 아닙니다. 육 안에. 그래서 혼인 나가 어떻게 해야 돼요? 혼인 나가 그거를 잘 깨닫고 알고 내가 선택하는 겁니다. 매일매일 선택. 매일매일. 그래서 주님께서 나를 따르려거든 매일, daily 자신을 부인하고 내 십자가를 지고 목숨을 내놓고 따라오라는 거예요. 매일. 그래서 매일매일 그런 거를 발견하면서 어떻게 돼요? 혼인 나가 선택해야 돼요. 뭐를 선택해야 돼요? 4절 말씀. 나는 예수님과 이제 거기에 대해서 죽었고 예수님과 살았다 하고 고백을 해야 되는 거죠. 정가를 해야 되는 거죠, 사실은. 그리고 내가 애쓰면서 얘네들이랑 분리를 해야죠. 분리시켜야죠, 내가. 정가하면서 내가 아니고 자꾸 거부해야죠, 얘네들을. 거부 안 하면 이게 됩니까? 사실은 안 돼요. 거부 안 하고 내가 정가만 한다. 그거는 그 말씀의 전체를 이해를 못하고 그 부분을 해갖고 사용했는데 이게 잘 안 되는 거야. 왜? 모든 게 다 그래요. 이 전체를 알아갖고 이게 뭔지 내가 뭘 하고 있는지 이걸 다 이해가 되면서 하면은 이게
아, 그렇구나 하면서 가는데 요 부분적인만 알아갖고 내가 요거 했는데 그게 왜냐면 부분적인 것만 아니까. 정가, 부분적인 거. 정가가 왜 정가가 되고 내 안에 이 죄가 뭐고 이걸 봐야죠. I need to see this sin. And I need to come to the realization it's not you. See, when you are self-doubting yourself and when you are living in insecurity and in the fear of man and thinking, what does other people think about me? And all of these things, who is that? Is that me? No, it's not me. 근데 그거를 내가 어떻게 find out 해야 된다는 거예요. 그거를 find out 할 때는 어떻게 돼? 아, 사도 바울같이 그러면 이게 내가 하는 게 아니구나. 이게 내 안에 죄가, 그럼 내 안에 죄가 그 근본의 죄는 내 안에 선악이, 내 안에 마귀가 그러는 거구나. 해서 거기에서 내가 벗어나오는 거예요. 그래서 이번에 우리 6월절을 기억할 텐데, 그 6월절은 바로 이런, 주님이 그래서 왔지. 그냥 나 용서 받았어 하고 죄에서 계속 묶여갖고 죄에 팔려갖고 계속 그렇게 살라고 오신 거 아닙니다. 우리한테는 인자가 온 것은 뭐예요? 요한복음 10장 10절인 것 같아요. 도적이 온 것은 도적질, 죽이고 멸망시키러 왔대요. 주님이 인자가 온 것은 생명을. 맨날 죄에 팔려갖고 그런 삶이 생명을 풍성하게 받는 삶이 아니잖아요. 그래서 주님이 오신 이유는 바로 그거예요. 여기에서 내가 해방이 될수록. For I know that in me, 이제 깨닫게 되는 거예요. 18절 말씀. 내 안에는 뭐래요? 선한 게 없다는 거예요. 어디에? 내 육안에. 그쵸? For I know that in me, where that is in my flesh, dwelleth no good, for to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. 육안에는 아무리 찾아봐도 선을 행할 수가 없다는 겁니다. 무슨 선? 하나님의 선. 여기에서 그냥 선악의 선은 얼마든지 하잖아요. 근데 여기에 말씀하는 그 선은 율법의 선을 지킨다는 거. 그게 안 된다는 겁니다. 하나님의 선. For the good that I would do, not, but the evil which I would not, that I do. 선은 내가 안 하고 그 악을 행한다는 거예요. Now, if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Again, 20절 말씀에 내가 이 악을 하면은, 내가 안 하고 싶은 이 악을 하면 이거 누구래요? 죄가. 그러면 그거를 인정하십니까? 여러분들이 이 말씀이 이해가 돼갖고 내 삶에서 인정이 되냐 이거예요. 그 행함이 나타날 때 do you acknowledge that it is not me, but it is sin that is dwelling in me, that is causing this to do me, that is manipulating me to live like this. Do you acknowledge this? Do you accept this truth? 이걸 인정을 하십니까? 이걸 인정을 안 하면요, 언제까지나 나은 것 같아. If you don't acknowledge this truth, this reality, then I'm always going to think it's me. 내가 죄를 짓고 있구나. 내가 이루고, 내가 이렇고, 내가. 근데 내가 아니거든요. 내 안에 죄가 내가 죄에 팔렸대잖아요. 팔렸대. 그 팔린 내가 하나님이 어떻게 했대요? redeem. 샀댔죠? 누구로? 예수님으로 redeem. 샀대요, 나를. Redeem me. Through who? Through Jesus Christ. 그럼 이제 no longer 팔렸네? 이제는 거기에서 구속이 됐네? Redemption. Through Jesus Christ. 그거를 인정을 하냐 이거예요. 그거를 인정을 해야지, 받아들이기 시작해야지 실제가 일어나기 시작하죠. 그게 인정이 안 되고 받아들이지 못하면 실제가 나타날 수가 없습니다. 인정을 하고 받아들이기 시작해야죠. 내가 아무리 기분이 어떻든
여기에서 기분 얘기 나옵니까? 기분 얘기 안 나와요. 아니, 솔직히 기분 역 같을 것 같지 않아요, 이 사람들? You know what I mean? I mean, 기분이 아주 안 좋을 것 같지 않아요? 왜? 사도 바울이 자기가 죄를 짓는 자기 모습을 봤을 때, 나는 이거 하기 싫은데 그거 봤을 때 기분이 어떻겠냐고요? 좋아? 기분이 아주, 내가 그 역 같다는 거는 그게 내 수준입니다. 그게 쌍스러운 말인지 내가 실수가 했는지 잘 모르겠는데, 그게요, 이게 참 골머리 때리는 것 같은데, 이게 기분이 그렇잖아요. 이렇게 자기 자신이 이런 거를 봤을 때, 이런 걸 하는 거를 느꼈을 때, 기분이 어떻게 좋습니까? 안 좋아요. 근데 거기에 깨달음을 주시잖아, 주님께서. 이게 너가 아니다. 우리도 마찬가지잖아요. 독이 나왔어, 눈으로 팍. 입으로 막 독이 막 파파박 나왔어. 아니면은 행동으로 그러면 기분이 좋아요? 안 좋잖아. 실망자존, 내가 왜 이랬지? 아이고, 들 바라왔네. 어떻게 했네? 뭘 못했네? 등등. 부정적인 것만 확 뒤집어 쓰기 시작하지. 그런데 뭐래? 그거 봤을 때, 그걸 행했을 때, 그걸 깨달았을 때 어떻게 해래요? 이 말씀이랑 동의해래잖아요. 이게 내가 아니구나. 내가 아니구나. 누구야? 이거 죄구나. 그래서 하나님께서요, 우리한테, 여러분들이나 나나, 이 말씀을 듣게 해갖고, 구원시켜갖고, 이렇게 듣게 해갖고, 알아갖고, 우리를 왜 살려두냐고요. 이런 거 배워서, 이런 걸 알아갖고, 이런 거를 완성시키라는 거죠. 죄와 나와 구별해라는 거예요. 내가 아니구나. 기분이 아주 안 좋겠죠. 똑같아요. 내가 실수했을 때 봤을 때 너무나 기분이 안 좋고, 너무나 근데 깨달으라는 거야. 말씀이 이렇고, 내가 조금만 어떻게 신경 써서 pay attention 하면은, I see myself. I see that condition. I see sin. Oh, it's not me. Who is it? It's sin. Where does it come from? It's from the power of sin comes from the law, the commandment. And who is that? Who is manipulating that in my life? It's Satan. 그거를 인정하라는 건데. 그게 되기 시작할 때, 이제 내가 어떻게 돼요? 창조에서 재창조로 넘어갈 수 있는 거죠, 사실은. 그거 하는 과정이 넘어가는 과정이고, 그거 하면서 내가 내 자신에 대한 그 죄의 근본이, 죄에 대해서 자꾸 드러나니까 뭐래, 아버지. 나에게 이 십자가를 성령님, 나에게 역사해 주세요. 하는 거 아니에요. 그래서 그걸로 인하여 그게 이제 완전히 십자가에 못 박힌 바가 돼갖고, 넘어와갖고 나는 이제 재창조 속에서 속사람으로만 사는 내 인생이 되는 거죠. 왜? 예수님과 하나가 됐으니까. 그게 내 실체가 오케이. 그게 내 실체가 아니에요, 오늘. 지금은 예수님과 나는 하나가 아닙니다. 근데 그거를 내가 믿고 주장해야죠. 아니래도. 왜? 말씀이 그렇다는데. 근데 이제 아니지. 아닌 거는 지금 설명해 주잖아. 왜 아닌 건지. 그리고 여기에서 왜 아닌 거에 대해서 해결책도 이제 나옵니다. 그래서 I find that the law that when I would do good, evil is present with me, for I delight in the law of God after the inward man. 속사람으로는 하나님의 율법에 대해서 내가 즐거워한다고 그러죠. But I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. 어디로 bringing me into captivity. To where? 죄의 법이 나를 어떻게 한대요? 네? captivity 뭐예요? 포수? 사로잡는 데잖아요. captive. 사로잡는 데잖아요. 죄의 법이. 어디에서?
육에서. 영에서? 아니에요. 영에 대한 말씀은 어디에서 나오기 시작해요? 8장. 네. 지금은 육에 대한 말씀을 해주는 거예요. 그래서 이게 육이구나. This is my flesh. 이게 육이구나. 아, 이게 죄구나. 죄는 그래서 이 죄가 이 육에서 이렇게 역사하는구나. 그래서 내 머리로 내 마인드는 생각뿐만 아니라 마인드라는 게 조금 it's more robust, encompassing than just a thought. But 그 마인드에 대해서는 하나님을 하지만 내가 약해. 약해서 어디로 자꾸 간다는 거예요. 사로잡힌대. 죄의 법에 자꾸 사로잡힌대. 그래서 내 속사람으로는 어떻게 돼요? 하나님의 법에 너무 즐거워한대요. See, for I delight in the law of God. 시편인가 잠언서에 The Lord will give you the desires, the delight of your heart. 근데 그 delight이 이런 겁니까? 아니면은 더 육신적으로 포로가 돼갖고 사는 delight입니까? desire입니까? 왜냐하면 그런 말씀을 왜 언뜻 던지냐면요. 지금 내가 아니래도 말씀이 이러니까 주장해라고 그렇지만은 그거를 역이용해갖고 육으로 이용하잖아요. 그게 뭐예요? 그게 귀복신앙이에요. 육으로 이용하는 겁니다. 그건 아니라는 겁니다. 그래서 그걸 잘 기억하시고 for I see another law in my members warring against. 전쟁을 한대죠. 뭐와 전쟁한대요? 내 안에 있는 하나님의 법을 즐거워하는 내 자신. 내 마음과 이제 전쟁을 하는 거예요. 내 마음이 그냥 아무것도 없이 no. 예수님의 은혜를 깨닫고 받고 난 뒤에 이런 것이 이루어지는 겁니다. 율법만 있었을 때는 이거는 절대로 보이지도 않고 이런 건 절대로 알 수도 없고 이루어지지도 않아요. 율법만 있으니까. 하지만 예수님이 이제 들어오셨다는 거예요. 5장 말씀. 하나님이 그분의 사랑을 어떻게 예수님으로 인하여 우리에게 나타내 주셨다는 거예요. 우리가 아직 죄인 되었을 때 그분이 어떻게 돼요? 십자가에 못 박아 돌아가셨어요. 그게 이제 그 예수님의 은혜가 이제 들어오고 나서부터 이게 전쟁입니다. I see. There's this war. This side of me, 육에서는 나를 자꾸 끌어간다는 거예요. 그래서 내가 볼 때 내 자신을 when I see myself, I see that I don't do that which I want to do. Love Jesus, live for Jesus, surrender, keep the law. But I see that I do that which I don't want to do, which is go after the lust. 내 마음 안의 욕종들, 내 마음 안의 욕심들, 내 마음 안의 죄성들을 자꾸 쫓아가는 걸 그거를 본다는 거예요. 그래서 이게 싸운다는 거예요. 전쟁이 일어났는데 그래서 여기에서 24절 말씀에 뭐래요? 오라 공고하도다, right? Oh wretched man that I am. 여기에서 이 사망의 몸이라고 그랬습니다. 육. 이 육에서 누가 나를 건지리요? Right? 이 삶이 아닙니다. 이거 착각하면 삶으로 생각해요, 사람들이. 이 사망의 몸에서 이 삶이 아니고 이 사망의 몸에서 누구와 나를 건지리. 감사합니다. 오라. Thank God. 하나님께 감사한대요. 왜? 예수님으로 인하여. 여기서 이제 건져 나올 수 있는 그 길이 있다는 거잖아요. 그래서 결론을 내리는 거예요, 이분이. 실망하지도 않고 좌절하지도 않고 무슨 결론을 내립니까? He makes a conclusion here. He says, "O wretched man that I am, who shall deliver me from this life? From this situation? From this body, right? This body of this death. Deliver me from this body." 이 육의 이런 컨디션, 이 죄에 대한 컨디션에서 누가 나를 구해리요? Thank Jesus Christ. Thank God, my Father in heaven. Jesus Christ, He came to deliver me for this very purpose. And that's why He precedes this chapter by chapter 5,
chapter 6. Now chapter 7. Understanding. Even he preludes this end here with, verses like verse 4 and verse 5. Being married to who? Jesus Christ. Being unified with who? Jesus Christ. Being dead to sin and dead to the law and now resurrected. And so thank be to God. Who shall deliver me? Jesus Christ. So, conclusion. 그러므로 내 생각으로는 with my mind, I myself serve the law of God. But with the flesh, the law of sin. 이 두 가지 법이 이제 보이는 겁니다. 그래서 이제 저 8장으로 이제 넘어갈 때 생명의 성령의 법, 그리고 사망의 죄의 사망의 법. 이 두 가지 법이 육으로 거하면은 사망의 법이고 죄의 사망, 성령으로 거하면은 생명의 성령의 법이라. 그래서 이런 것들을 우리가 잘 이해를 해갖고 we need to understand these things. 그래서 이거를 어떻게 해요? 잘 소화를 시켜갖고 내가 매일매일 삶에서 이걸 이용해야죠. 써야지. 이런 거 봤을 때 실망하지 말고 배우라는 거잖아요. 보라는 거잖아요. 그걸 봐갖고 그거를 찾아내라는 거잖아요. 근본이 뭔지 알고 그러면 거기에서 벗어나오라는 거잖아요. 왜? 나는 벌써 예수님이 계신단 말이야. 그래서 그분이 말씀한 거는 내가 주장하고 자꾸 고백하고 이거 보는 거에 대해서 그래 죄야. 내가 하는 게 아니구나. 내 안에서 똑같이 사도 바울같이 내 안에서 전쟁이 일어났구나. 죄, 육에서 그리고 이렇게 사망이 막 싸우는구나. 내가 하고 싶은 거는 안 하고 자꾸 이렇게 끌려가는구나. 왜 자꾸 끌려갑니까? 약하니까 아직. 여기에서 그냥 땅 안 끌려간다 하면은 우리한테 아무런 그런 게 없지만은 사도 바울 자신도 약하니까 아직 어떻게 해요? 사로잡힌대 자꾸. 뭐에? 죄에, 사망에. 육으로 자꾸 사로잡힌대. 그걸 보면서 깨달으라는 거야. 그럼 사로잡히는데 예수님이 오셨단 말이야. 그러면 우리한테는 예수님이 오셨잖아요. 지금 은혜의 시대잖아요, 사실은. 그러면 지금으로서 하나님께서 우리한테 뭐라고 그래요? 주님을 뜨겁게 사랑하래잖아요. 이런 거에서 내가 벗어날 수 있게끔 길을 만들어 주신 그 분을 인정하고 찬송하고 어떻게 해요? 찬송하고 praise and worship 경배하래잖아요. 그분을 여기에 묶여만 있지 말고 이런 자체를 발견하면서 말씀이 이루어졌잖아요. 여러분들 안에 이렇게 매일매일 이렇게 싸우는 거 안 보여요? 이러면서 이런 것들이 막 이렇게 하는 거 안 보이잖아요. 그 보이는 자체가 지금 영안이 뜬 거고 이 말씀을 내가 이루어지는 그 자체를 보는 거 아니에요. 한 가지만 안 된 게 뭐냐면 이쪽으로 와야 되는데 이쪽으로 아직 안 왔단 말이야. 그래서 그게 이제 좀 그런 거지만은 그거는 어떻게 돼요? 내가 주님을 자꾸 고백하고 인정하고 여기에서 자꾸 분리될 때 그게 이제 그러면서 예수님한테 성령님한테 역사해달라는 거 아니에요. 이 자체도 어떻게 내가 이렇게 넘어갈 수는 없어요. 넘어가게끔 나는 승낙하는 거예요. 성령님 역사해 주세요. 그러면서 내 자신을 던져드리는 겁니다. 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. Whatever it takes, I surrender my life and that cross I will carry, I will bear my cross, Lord, so crucify me. Make this word real in my life. And this is what I pray. And this is what I ask. 이런 걸 구하고 이런 걸 찾아야지. 하나님이 금방금방 이루어지지. 구하라 그러면 주실 것이라고 했습니다. 찾으라면 예수님을 찾으면 내가 예수님을 찾을 것이지. 못 찾은다면 그거는 말씀이랑 반대적인 일이잖아요. 아니에요. 그래서 이렇게 했을 때 실망좌절했습니까? 25절 말씀 이거 읽어보면은 이 사도 바울이 실망한 것 같아요? 나 실망했다. No.
결론 내린 거예요. 아, 그래서 이렇게 되고 이렇게 되는구나. 그럼 우리도 내 자신을 봤을 때 너무나 감성에 치우치지 말고 그거를 볼 때 인정하라는 겁니다. 소망, 약속이 있습니다. 뭐예요? 예수님이 계신다는 겁니다. 거기에서 나를 건져 주신다는 겁니다. 아니, 건져 벌써 주셨다는 거예요, 사실은. 하나님이 벌써 이루어셨다는 겁니다. 그거를 내가 믿어야지. 그거를 내가 고백하고 그거를 주장해야지. 그러면서 이 안에 죄의 역사는 이제 싸우는 거예요. 혼이라는 내가 어떻게 해요? 일로 안 가고 영으로 자꾸 가는 겁니다. 그래서 8장 말씀에 들어가서 이제 정죄함이 없도다 하는 겁니다. 기도합시다. Dear Heavenly Father, we thank you for this day, and Lord, we thank you for this word, and thank you that we can understand that we go through this every day, the dilemma of this sin, this thing that I don't want to do, I keep doing, and this thing that I want to do, I feel powerless. And Lord, help us to understand that I am powerless. And it is only through your grace and when we surrender to you each and every moment that this becomes a reality, that your power and your grace through me begins to overcome and conquer the law of sin and death. Father, as we go out through this week, help us to fulfill this word in our lives. Not just once, not just twice, but for this to become a lifestyle for us. For it to be real, for it to be a progression of growth and of spiritual reality, Lord. And thank you that you will do the things that you have promised us, and that we have this confidence that whatever we ask, that you will hear and you will answer and you will do, all for the glory of your Son, Jesus Christ. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and go with us forevermore as we pursue the reality of your word, the truth of your word in our hearts. And in the name of Jesus Christ we do pray. Amen.